विद्यार्थी मित्रों, हूँ त्रुषित सर सारस्वत स्कूल राता वापी में तमारू हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। मित्रों, आज आपणे धोरण 12 सायन्स केमिस्ट्री विषय में लेसन नंबर 4 ना MCQ पार्ट 2 विषय बात करवानी है। MCQ पार्ट 1 नी अंदर विद्यार्थी मित्रों आपणे आ चेप्टरनी अंदर आवता थियरी बेस्ड क्वेश्चन जेम के शून्य क्रमनी प्रक्रिया, प्रथम क्रमनी प्रक्रिया, विकलन वेगનું समीकरण અને આર્હેનિયસ समीकरण, तापमाननी प्रक्रिया वेग अचळांक पर असर तेना उपरना थियरी बेज ढाळ અને આંતરછેદ रिलेटेड क्वेश्चन केवी रीते पूछाय तेनी चर्चा करी थी। आज આપણે विद्यार्थी मित्रों विकलन वेग उपरना MCQs केवी रीते पूछाय छे तेना विशेनी चर्चा करीशुं। पहलो प्रश्न है, हेबर पद्धति में प्रक्रिया N2 गैस प्लस 3H2 गैस प्रतिवर्ती 2NH3 गैस में d/dt ऑफ NH3 नो विघटन दर 2 × 10⁻⁴ मोलर इंटू सेकंड इनवर्स है, तो N2 नी सापेक्ष में उत्पादन दर केटलो थशे। प्रश्न पूछो है N2 नी सापेक्ष में उत्पादन दर केटलो थशे। ऑप्शन आपेला है 1 × 10⁻⁴ मोलर इंटू सेकंड इनवर्स, 4 × 10⁻⁴ मोलर इंटू सेकंड इनवर्स, 5 × 10⁻³ मोलर इंटू सेकंड इनवर्स और 1 × 10⁻³ मोलर इंटू सेकंड इनवर्स। विद्यार्थी मित्रों, सौ प्रथम शू करीशुं आपणे तो जे समीकरण आप्युं छे तेना माटे विकलन वेगनो नियम लखीशुं। तो विकलन वेगनुं समीकरण शुं थशे अहींया तो -d/dt ऑफ N2 इज इक्वल्स टू -1/3 d/dt ऑफ H2 इज इक्वल्स टू 1/2 d/dt ऑफ NH3 इज इक्वल्स टू k N2⁻x H2⁻y। दोस्तों, अपने लगता आवड़े छे माइनस चिन्ह शू दर्शावे छे कि समय वधता प्रक्रियकोनी सांद्रता घटे छे अने अहींया प्लस चिन्ह शू दर्शावे छे समय वधता निपजोनी सांद्रता में वधारो थाय छे। हवे दोस्तों, तमने आप्युं छे d/dt ऑफ NH3 नो विघटन दर आपी दीधो छे अने N2 नी सापेक्ष में तमने उत्पादन दर शोधवानो कीधो छे। मतलब आ बेनी सरखामणी लई लो, -d/dt ऑफ N2 इज इक्वल्स टू 1/2 d/dt ऑफ NH3 बराबर शू थशे। दोस्तों, तमने आनुं मूल्य आपी दीधुं छे। केटलुं मूल्य आप्युं छे तो 1/2 इंटू मूल्य आप्युं छे 2 × 10⁻⁴। आ बे केन्सल थई गया तो जवाब आव्यो 1 × 10⁻⁴ मोलर इंटू सेकंड इनवर्स। तो दोस्तों, तमारो जवाब आवी गयो कयो 1 × ए ऑप्शन आवी गयो। हवे दोस्तों, आ प्रश्ननी अंदर विविधता शू जोवा मळे कि तमने N2 नी जग्याए आवुं पूछ्युं होय H2 नी सापेक्ष में उत्पादन दर शू थशे, कोनी सापेक्ष में H2 नी, तो शू आवशे दोस्तों। तो आ बेनी सरखामणी करवानी कि -1/3 d/dt ऑफ H2 इज इक्वल्स टू 1/2 d/dt ऑफ NH3। आ मूल्य आपी दीधुं छे केटलुं तमने 1/2 2 × 10⁻⁴ અને 3 અહીંયા क्रॉस मल्टिप्लिकेशનમાં જશે ચોકડી ગુણાકારમાં આમ, તો અહીંયા બાકી શું રહ્યું -d/dt ऑफ H2। આ બે કેન્સલ થઈ ગયા તો તમારો જવાબ 3 × 10⁻⁴ मोलर इंटू सेकंड इनवर्स। तो प्रश्न दोस्तों कोनी सापेक्ष में पूछायो छे ते पण महत्वनो छे। N2 नी सापेक्ष में पूछायो होय तो तमारो जवाब 1 × 10⁻⁴। जो H2 नी सापेक्ष में पूछ्यो तो जवाब थाय 3 × 10⁻⁴। आ लोको बदली शू सके तो दोस्तों आ विघटन दरનું मूल्य बदली सके। आ माइनस पावर आ छे, गमे ते एक वस्तु बदली काढे तो तमारो जवाब शू थाय चेन्ज थई जाए। अथवा आ समीकरण छे एनी जग्याए तमने आवुं समीकरण आप्युं, सपोज 2NO गैस प्लस Cl2 गैस प्रतिवर्ती 2NOCl गैस आवुं आप्युं होय अने आवुं आप्युं d/dt ऑफ NOCl बराबर 5 × 10⁻³ मोलर इंटू सेकंड इनवर्स। तमने पूछ्યું NO ની સાપેક્ષમાં અને Cl2 ની સાપેક્ષમાં उत्पादन दर गणो तो तमने गणतरी करता आवड़े फ्रेंड्स। तो पहला आना माटे विकलन वेग लखवानुं बराबर। आनुं मूल्य तमने आप्युं छे तो 2 × 5 × 10⁻³ करवानुं, तो आना माटेनो जवाब आवशे 10 × 10⁻³।
અને આના માટે જવાબ આવશે 5 × 10⁻³ આ રીતે તમે ટ્રાય કરજો દોસ્તો તો તમને ખ્યાલ આવશે. હવે મિત્રો આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનની ચર્ચા કરવા માટે જઈ રહ્યા છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો હવેનું નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે N2 અને H2ની પ્રક્રિયાથી એમોનિયા વાયુનું ઉત્પાદન થાય છે. એનો મતલબ નાઇટ્રોજન અને હાઇડ્રોજનની પ્રક્રિયાથી એમોનિયા વાયુનું ઉત્પાદન થાય છે. તેમાં 10 મિનિટમાં 6 × 10⁻² મોલ H2 વાયુનું વિઘટન પામે છે. તો 0.3 મિનિટમાં એમોનિયા વાયુના કેટલા મોલ ઉત્પન્ન થયા હશે? ઓપ્શન તમારી સામે છે. તો દોસ્તો પહેલાં પાછી પ્રક્રિયા લખવાની. કઈ પ્રક્રિયા? સેમ N2 ગેસ પ્લસ 3H2 ગેસ gives 2NH3 ગેસ. કીધું છે નાઇટ્રોજન અને હાઇડ્રોજનની પ્રક્રિયાથી એમોનિયા બને છે એટલે આપણે સંતુલિત સમીકરણ લખવાનું. એના માટે વિકલન વેગ સમીકરણ શું થાય દોસ્તો? તો આપણે લખી શકીએ -d/dt ઓફ N2 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ -1/3 d/dt ઓફ H2 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1/2 d/dt ઓફ NH3 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ k N2⁻x H2⁻y કે N2⁻x અને H2⁻y. બરાબર, આ સમીકરણથી તમે જાણીતા છો. હવે શું કીધું છે તમને? 10 મિનિટમાં 6 × 10⁻³ મોલ H2ના વિઘટન પામે છે. એટલે આ બેની સરખામણી કરવાની. તો સરખામણી શું કરશું? -1/3 d/dt ઓફ H2 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1/2 d/dt ઓફ NH3. દોસ્તો યાદ રાખજો આ માઇનસ ચિહ્ન છે એ પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા ઘટે છે તેના માટે છે. કોઈ ગાણિતીય સંકેત નથી, સરવાળો કે બાદબાકી નથી. આ સાંદ્રતામાં ઘટાડો થાય છે તે સૂચવે છે. બરાબર, એટલે અહીંયા લખશું માઇનસ. કદાચ કોઈ નહીં લખે તો પણ ચાલશે. 1/3. હવે H2ના મોલ કેટલા આપેલા છે? તો 6 × 10⁻². અને dt કેટલા આપેલા છે? તો કે 10. બરાબર, ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ અહીંયા શું કરશું? 1/2 dt આપી દીધા છે 0.3 મિનિટ. અને આ તમારે આના મોલ આ ગણવાના, તમારે d ઓફ NH3 ગણવાનું. બરાબર, તો શું થશે? અહીંયા ચોકડી ગુણાકાર આમ થશે દોસ્તો. તો શું થશે? 2 × 0.3 × 6 × 10⁻² છેદમાં 3 × 10. આ 10 કો નીચે લઈ લો. આ 3 કેન્સલ થઈ ગયા. 6 દુ 12. તો શું થશે? ધેરફોર 12 × 10⁻² ડિવાઇડેડ બાય 10⁻² ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ મોલ. માટે મોલ બરાબર શું થશે? 12 × 10⁻⁴ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1.2 × 10⁻3. આ 2 ને ઉપર લઈ લીધા એટલે -4 અને એક દશાંશ ચિહ્ન કાપી લીધું એટલે 1.2 × 10⁻3. માટે અહીં આપણો જવાબ આવશે B. હવે દોસ્તો આ જ પ્રશ્નમાં તમને H2 વાયુની જગ્યાએ N2 વાયુ એવો શબ્દ આપ્યો હોત તો શું કરત? તો તમે અહીંયા આ -1/3ની જગ્યાએ આવું લખત d/dt ઓફ N2 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1/2 d/dt ઓફ NH3. અહીંયા શું કરો? 1/3 નીકળી જાત તો આનું મૂલ્ય 6 × 10⁻² ડિવાઇડેડ બાય 10 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1/2 × 0.3. તો શું થાત? 2 આ 3 એમના એમ રોત. 0.3 આમ મલ્ટિપ્લિકેશનમાં આવત, ચોકડી ગુણાકારમાં 2 આવત. 6 × 10 આ નીચેના 3 નીકળી જાત. તો રહ્યું શું નીચે દોસ્તો? આ 10. આ 10 કો નીચે લઈ લો આમ. તો 6 × 18 18 દુ 36. તો તમારો જવાબ થાત અહીંયા 36 × 10⁻² -2 × 10⁻². તો અહીંયા થઈ જાય 36 × 10⁻⁴. તો અહીંયા ફાઇનલ જવાબ થાત તમારો 3.6 × 10⁻³ સમજણ પડી? તો દોસ્તો એક જ પ્રશ્ન તમને અલગ અલગ સ્વરૂપમાં પૂછાય તો આ રીતે તમારે ગણતરી કરવાની. અહીંયા સમીકરણ કોઈ બદલી કાઢે તો એ પ્રમાણે વિકલન વેગનો નિયમ લખી અને તમારે જવાબ લાવવાનો હોય છે. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો હવે આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનની ચર્ચા કરીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો હવેનું નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે પ્રક્રિયા N2O5 ગેસ gives 2NO ગેસ પ્લસ 1/2 O2 ગેસમાં N2O5નો વિઘટન દર 6.25 × 10⁻³ મોલર
એટલે મોલ્સ લિટર ઇન્વર્સ સેકન્ડ ઇન્વર્સ છે, તો પ્રક્રિયા માટે NO2 અને O2ના ઉત્પાદન દર અનુક્રમે કયા હશે? એટલે આ ચારમાંથી તમારે સાચું ઓપ્શન શું હશે તે શોધવાનું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે સૌપ્રથમ આ જે સમીકરણ આપ્યું છે એના માટે શું લખીશું દોસ્તો? વિકલન વેગનું સમીકરણ શું થાય? તો વિકલન વેગનું સમીકરણ થશે -d/dt ઓફ N2O5 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1/2 d/dt ઓફ NO2 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1/1/2 d/dt ઓફ O2. દોસ્તો 1/1/2 ને છેદનો છેદ અંશમાં જતો રહે તો 2 કહેવાય કે ના કહેવાય? કહેવાય. ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ શું લખીશું? કે N2O5⁵x. કે N2O5⁵x. સમજણ પડી? ઓકે. હવે દોસ્તો તમારે આ બે તમને N2O5ના વિઘટન દર આપી દીધો છે 6.25 × 10⁻³ અને શોધવાનું કીધું છે કોનો? NO2 અને O2નો ઉત્પાદન દર શોધવાનો છે. તો પહેલાં આપણે NO2ની વાત કરીએ તો આ બેની સરખામણી કરો. -d/dt ઓફ N2O5 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1/2 d/dt ઓફ NO2. હવે N2O5નું મૂલ્ય આપ્યું છે કેટલું? તો દોસ્તો 6.25 × 10⁻³ આ બેને અહીંયા ગુણી કાઢો, મલ્ટીપ્લાય બાય 2 તો મળી ગયા d/dt ઓફ NO2. હવે બે વડે ગુણો તો શું થાય દોસ્તો? 5 × 10 શૂન્ય રીતે પડી 1, 2 × 4 ને 1 5, 6 × 12 એટલે 12.5 × 10⁻³ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1.25 × 10⁻². તો પહેલો ઓપ્શન આવ્યો તમારો આ 1.25 × 10⁻². હવે જોવાનું છે કે આ બેમાંથી શું સાચું છે. લેટ વી ચેક. તો આ તમારું પહેલું ઓપ્શન આવી ગયું. હવે બીજું મેચિંગ કરો આ બેનું -d/dt ઓફ N2O5 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 2 × d/dt ઓફ O2. આ મૂલ્ય તમને જાણો છો કેટલું છે? તો 6.25 × 10⁻³. હવે બે છેદમાં આવશે આ બાજુ તો રહ્યું d/dt ઓફ શું દોસ્તો? O2. બે વડે ભાગી કાઢો તો જવાબ શું આવશે? 3.125 × 10⁻³ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ d/dt ઓફ O2. તો અહીંયા તમારો જવાબ કયો આવ્યો દોસ્તો? સી જવાબ આવ્યો. કયો જવાબ આવ્યો? સી. ખ્યાલ આવે છે? તો દોસ્તો વિકલન વેગના સમીકરણ અને સૂત્રો આ રીતે તમને પૂછાતા હોય છે. જવાબ શાંતિથી ગણવાનો, અહીંયા સમીકરણ કોઈ પણ બદલી કાઢે, વિકલન વેગ લખવાનો અને પછી જવાબ આપણે આ રીતે આગળ લાવવાનો. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, હવે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનની આપણે ચર્ચા કરીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવેનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે પ્રક્રિયા A+3B gives 2C + 2D છે. તેમાં એની સાંદ્રતા 0.015 મોલરથી 0.0135 મોલર 1 મિનિટમાં બદલાય છે. તો સીનો ઉત્પાદન દર મીટર પર સેકન્ડ અથવા મીટર સેકન્ડ ઇન્વર્સમાં શું હશે? દોસ્તો આ દાખલાની અંદર ધ્યાન રાખવા જેવી વાત, અહીંયા મિનિટ શબ્દ વાપર્યો છે અને જવાબ સેકન્ડ્સમાં લાવવાનો છે. એનો મતલબ કે જ્યારે દાખલાનું સાદુરૂપ આપીશું ત્યારે મિનિટને આપણે સેકન્ડમાં ફેરવીશું અને 1 મિનિટ બરાબર 60 સેકન્ડ એ આપણે બધા જાણીએ છીએ. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો પહેલાં આના માટે સમીકરણ શું બનશે દોસ્તો? -d/dt ઓફ A ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ -1/3 d/dt ઓફ B ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1/2 d/dt ઓફ C ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1/2 d/dt ઓફ D ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ K A⁵x B⁵I. K A⁵x B⁵I. ઓકે. હવે કોની સાંદ્રતા બદલાય છે એવું કીધું છે? એની. એટલે તમારે એ ઉપર ધ્યાન રાખવાનું અને મેળવવાનું કોના માટે કીધું છે? સી. તો અહીંયા લખી દો શું થશે? -d/dt ઓફ A ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1/2 d/dt ઓફ C. જો અહીંયા બીની સાંદ્રતા બદલાતી હોત તો હું બી માટે લખત, સીની સાંદ્રતા બદલાતી હોત તો હું કોના માટે લખત? સી માટે. અહીંયા એની છે એટલે આ બેને સરખામણી કરી. સમજણ પડી? ઓકે. સાંદ્રતા બદલાય છે એટલે આપણે લખવાનું શું?
R2 માઇનસ R1 છેદમાં ટાઈમ આપ્યો છે 1 મિનિટ. કેટલી મિનિટ આપી છે દોસ્તો? 1 મિનિટ. મિનિટને સેકન્ડમાં ફેરવો એટલે 60 થઈ ગયા. ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1/2 d/dt ઓફ c. તમારે આ ગણવાનું છે. સીની સાંદ્રતા, સીનો ઉત્પાદન દર ગણવાનો કીધો છે. તો શું આવશે દોસ્તો? અહીંયા R2 કેટલા લઈશું? તો આ શરૂઆતની સાંદ્રતા તમારી થશે R1 અને R2 તમારી અંતિમ સાંદ્રતા એટલે 0.0135 માઇનસ 0.015 છેદમાં 60 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1/2 d/dt ઓફ c. સમજ પડી દોસ્તો? આ બેનો બાદ બાકી કરો તો શું આવશે? ધેરફોર માઇનસ બ્રેકેટમાં માઇનસ 0.0015 ડિવાઇડેડ બાય 60 ઇન્ટુ 2. આ બે વડે ભાગી કાઢો એટલે કેટલા થઈ જશે? 30 બરાબર શું થશે? d/dt ઓફ c. તો બાકી શું રહ્યું? આનો ગુણાકાર કરો ફ્રેન્ડ્સ. શું આવશે? માઇનસ માઇનસ પ્લસ. તો અહીંયા હું લખી શકું 15 ગુણ્યા 10⁻⁻4 છેદમાં 30. હા કે ના? 15 દુ શું થાય દોસ્તો? 30. એટલે આ થઈ ગયા તમારા 1/2. 1/2 એટલે થયા 0.5. તો 0.5 ઇન્ટુ 10⁻⁻4 આ દશાંશ ચિહ્નને આમ લઈ લો તો જવાબ થાય 5 ઇન્ટુ 10⁻⁻5. તો તમારો જવાબ આવી ગયો શું? 5 ઇન્ટુ 10⁻⁻5. આ જ પ્રશ્નમાં ધારો કે તમને કોની સાપેક્ષમાં પૂછ્યો હોત દોસ્તો? બીની સાપેક્ષમાં. તો આ દાખલામાં મારે શું કરવું પડત? અહીંયા હું બી લખત તો અહીંયા 1/3 થાત. 1/3 થાત તો અહીંયા છેદમાં 3 રોત. 3 રોત તો અહીંયા મલ્ટીપ્લાય કેટલા વડે કરત દોસ્તો? હું 30 જે છે હજી એને 3 વડે ગુણવા પડત. તો અહીંયા ભાગાકાર 15 દુ 30 એટલે 1/6 થાત. 1/6 એ પ્રમાણે આગળ જવાબ લાવત તો મને આન્સર મળત. ઇઝ ઇટ ક્લિયર ફ્રેન્ડ્સ? તો પ્રશ્ન કયા સંદર્ભમાં પૂછ્યો છે તે આપણા માટે બહુ મહત્ત્વનો છે. હવે આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનની ચર્ચા કરીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવેનું નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે નીચેની પ્રક્રિયા માટે 2N2O5 ગેસ gives 4NO2 ગેસ પ્લસ O2 ગેસ માટે વિઘટનનો દર નીચે મુજબ છે. માઇનસ d/dt ઓફ N2O5 is equals to KN2O5. d/dt of NO2 is equals to K dash N2O5 અને d/dt of O2 K double dash N2O5. તો K અને K dash એટલે આ બે વચ્ચેનો સંબંધ તથા K અને K double dash વચ્ચેનો સાચો સંબંધ કયો? આ ચાર તમને ઓપ્શન આપેલા છે દોસ્તો. પ્રશ્ન સમજણ પડી? સાચો સંબંધ શોધવાનો છે. તો પહેલાં આના માટે વિકલન વેગનું સમીકરણ શું થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો આના માટે વિકલન વેગ શું થાય ફ્રેન્ડ્સ? -1/2 d/dt ઓફ N2O5 is equals to 1/4 d/dt of NO2 is equals to d/dt of O2 કે N2O5 raised to x. આવું આપણે લખી શકીએ. આ કોના વિશે વાત થઈ વિદ્યાર્થી મિત્રો? વિકલન વેગનું સમીકરણ. કયું સમીકરણ દોસ્તો? વિકલન વેગનું. હવે તમને આપેલું છે માઇનસ d/dt ઓફ N2O5 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ કે N2O5. એટલે આ જ્યાં હોય ત્યાં મારે મૂકવાનું આવું. તો આ બેની સરખામણી કરીએ તો શું થશે? -1/2. હવે આની જગ્યાએ હું લખીશ શું? K into N2O5 1/4 d/dt of NO2 ની જગ્યાએ હું શું લખીશ? K dash into N2O5. આ બંને બાજુથી N2O5 કેન્સલ થઈ ગયા. અહીંયા બે બાકી રહ્યા. મલ્ટીપ્લાય કરો તો K dash બરાબર શું રહ્યા? 2K. તો K dash બરાબર 2K એટલે પહેલાં 3 ઓપ્શન તમારી દૃષ્ટિએ સાચા પડે, ચોથું ઓપ્શન ઓટોમેટિક નીકળી ગયું. હવે આ પહેલી શક્યતા થઈ. હવે એની બીજી શક્યતામાં કોની સરખામણી કરવાની કીધી છે? K અને K dash. એટલે આની અને આની સરખામણી કરો તો -1/2 d/dt of N2O5 is equals to d/dt of O2. શું થશે? -1/2 d/dt of N2O5 જગ્યાએ શું લખીશું દોસ્તો? K into N2O5.
અને ડી બાય ડીટી ઓફ O2 એની જગ્યાએ હું લખીશું દોસ્તો K ડબલ ડેશ ઇન્ટુ N2O5 ની સાંદ્રતા. આ કેન્સલ થઈ ગયા. તો K ડબલ ડેશ બરાબર શું બાકી રહ્યું દોસ્તો? K બાય 2. દોસ્તો મેં તમને ઘણી બધી વખત કીધું છે કે માઇનસ ચિહ્ન જે છે એ ફક્ત પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા ઘટે છે તેવું બતાવે છે. તો ચલો K ડબલ ડેશ બરાબર K બાય 2 આ જવાબ આવી ગયો અને K ડેશ બરાબર 2K મતલબ મારો સાચો જવાબ કયો આવ્યો દોસ્તો? બી જવાબ આવી ગયો. તો અહીંયા દોસ્તો આ લોકો સમીકરણ બદલી કાઢે, અહીંયા વેલ્યુ બદલી કાઢે તો અહીંયા ઓપ્શન પણ શું થાય દોસ્તો? ઓટોમેટિક બદલાઈ જાય. તો અહીંયા કોઈ જગ્યાએ કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ આવતો નથી. ખાલી આપણો કોન્સેપ્ટ કે શું વિકલન વેગ આપણને સ્ટ્રોંગલી આવડે છે કે નથી આવડતું. બરાબર. તો હવે આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનની ચર્ચા કરીશું ફ્રેન્ડ્સ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ આગળ વધીએ. પ્રશ્ન છે, વાયુમય પ્રક્રિયા માટે વિઘટન દર ડી બાય ડીટી ઓફ પી સ્વરૂપે દર્શાવાય છે જો મોલમાં થતા ફેરફારને ડી બાય ડીટી ઓફ એન અને સાંદ્રતામાં થતા ફેરફારને ડી બાય ડીટી ઓફ સીના સ્વરૂપે દર્શાવવામાં આવે તો વાયુ માટે નીચેનામાંથી કયો સંબંધ સાચો છે? આ તમને 3 સંબંધ આપેલા છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે સાંદ્રતા શબ્દથી પરિચિત છે. સાંદ્રતાને સી વડે દર્શાવાય, એનો એકમ છે મોલ, સંજ્ઞા સ્મોલ એન, પ્રતિ લીટર એટલે કદ વી. તો સી બરાબર આપણી પાસે છે NV, માટે આવું લખી શકાય માઇનસ ડી બાય ડીટી ઓફ સી બરાબર શું થશે? કદ અચળ માટે 1 બાય વી ડી બાય ડીટી ઓફ એન. આ તમારો પહેલો સંબંધ આવ્યો સાંદ્રતા અને મોલ વચ્ચેનો. હવે દોસ્તો આજાકે એટલે શું દોસ્તો? આપણે જાણીએ છીએ કે શું પીવી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ NRT, માટે પી બરાબર આવું થાય N બાય VRT. N બાય વીને કહેવાય દોસ્તો સાંદ્રતા, તો પી બરાબર CRT. તો સી બરાબર આવું લખી શકાય પી અપોન RT. હવે પાછું તમે વિકલન કરો તો માઇનસ ડી બાય ડીટી ઓફ સી બરાબર આર અને ટી બંને અચળાંક છે તો થઈ જાય શું? ડી બાય ડીટી ઓફ પી. તો હવે આ બધાની સરખામણી કરો દોસ્તો તો શું આવશે? માઇનસ ડી બાય ડીટી ઓફ સી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1 બાય વી ડી બાય ડીટી ઓફ પી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1 બાય RT ડી બાય ડીટી ઓફ પી. અહીંયા એન આવશે દોસ્તો. આ વીને અહીંયા ગુણી કાઢો તો આ ઉપર વી જતા રહેશે, આ વી નીકળી જશે. તો તમારો ઓપ્શન થઈ ગયો કયો દોસ્તો? સી ઓપ્શન. ડી બાય ડીટી ઓફ સી બરાબર ડી બાય ડીટી ઓફ એન ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ વી અપોન RT ડી બાય ડીટી ઓફ પી. તો દોસ્તો 11મા ધોરણનો આ કોન્સેપ્ટ છે પીવી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ NRT સમીકરણ, આદર્શ વાયુ સમીકરણ અથવા ઘણા લોકો એને સામાન્ય વાયુ સમીકરણ પણ કહેતા હોય છે. તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ આગળ વધીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવેનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયા 2NO2 ગેસ પુરોગામી પ્રક્રિયા માટે પ્રક્રિયા વેગ અચળાંક K1, પ્રતિગામી પ્રક્રિયા માટે વેગ અચળાંક K2, N2O4 ગેસ છે. તો NO2ના સંદર્ભમાં વિઘટન દર બરાબર શું લખાય? આ આપણી પાસે 4 ઓપ્શન છે. તો પહેલાં કઈ પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયા આપી છે? તો 2NO2 ગેસ પ્રતિવર્તી એટલે આ ફોરવર્ડ અને આ બેકવર્ડ રિએક્શન, આ K1 અને આ K2 બરાબર આપ્યું છે N2O4 ગેસ. હવે વિઘટન દર કોના સંદર્ભમાં લખવાનો કીધો છે? NO2ના સંદર્ભમાં. તો કેવી રીતે લખીશું? -1/2 ડી બાય ડીટી ઓફ NO2. દોસ્તો ધ્યાન રાખજો, આ પ્રક્રિયા પ્રતિવર્તી છે. તો પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયા માટે અહીંયા શું લખવું પડશે? K1 ઇન્ટુ NO2ની સાંદ્રતાનો વર્ગ. કારણ કે પુરોગામી પ્રક્રિયા માટે આ પ્રક્રિયક છે અને એનો વર્ગ એટલે કર્યો કારણ કે એના 2 મોલ છે. માઇનસ અહીંયા લખીશું શું દોસ્તો? K2 ઇન્ટુ N2O4. K2 ઇન્ટુ શું દોસ્તો? N2O4. ખ્યાલ આવ્યો? ઓકે. તો હવે આને 2 વડે ગુણી કાઢો તો શું થાય? ધેરફોર માઇનસ ડી બાય ડીટી ઓફ NO2 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 2
K1 NO2 સ્ક્વેર માઇનસ 2K2 N2O4 ની સાંદ્રતા, બરાબર. તો દોસ્તો અહીંયા આ ઓપ્શન કયું મેચ થાય છે? બી ઓપ્શન મેચ થાય છે. તમારો જવાબ બી આવશે, બરાબર. પ્રક્રિયા કઈ આપી હતી આપણને? પ્રતિવર્તી, એટલે એના માટેનું સમીકરણ લખ્યું. અહીંયા વર્ગ કેમ કર્યો? અહીંયા 2 મોલ છે એટલે જો 3 મોલ હોત તો હું ઘન કરત, 1/2 હોત તો ઉપર 1/2 પાવર કરત. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? તો હવે આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ દોસ્તો આગળ વધીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવેનો ક્વેશ્ચન છે એ અને બી પ્રક્રિયક માટે પ્રક્રિયા વેગ નીચે મુજબ લખ્યો છે. વેગ બરાબર કે A⁴n B⁴m. જો એની સાંદ્રતા બમણી અને બીની સાંદ્રતા અડધી કરવામાં આવે તો શરૂઆતના વેગમાં કેટલો ફેરફાર થશે? આ 4 આપણને ઓપ્શન આપેલા છે. તો દોસ્તો પહેલાં શરૂઆતનો વેગ બરાબર આપણી પાસે આવું છે કે A⁴n B⁴m, બરાબર. શું કીધું છે? આ તમારો થઈ ગયો શરૂઆતનો. અંતિમ વેગ માટે શું કીધું છે? કે એની સાંદ્રતા 2a કરી નાખો અને બીની સાંદ્રતા કરી નાખો b/2. કીધું છે ને, એની સાંદ્રતા બમણી કરી અને બીની સાંદ્રતા અડધી કરી. આ કિંમતને આમાં મૂકો અને આમાં મૂકો તો શું થાય? કે 2a⁴n b/2m. તો આને આવી રીતે લખી શકાય કે 2n a⁴n, અને આવી રીતે લખાય b⁴m 2m. મેથેમેટિક્સનો સાદો નિયમ છે, બરાબર. તો અહીંયાથી આ 2n છેદમાં 2m બરાબર શું રહ્યું? કે a⁴n b⁴m. આ તમારો શરૂઆતનો વેગ છે અને આટલો ફેરફાર થયો. આપણે જાણીએ છીએ આધાર સરખા હોય અને છેદ હોય તો શું કરવાની? ઘાતની બાદબાકી કરવાની. તો 2n - m. તો જવાબ આવી ગયો શું દોસ્તો? આપણો સી જવાબ આવી ગયો. હવે દોસ્તો આમાં આવું કીધું હોત કે એની સાંદ્રતા અડધી અને બીની સાંદ્રતા બમણી કરવાની કીધી હોત તો શું થાત? તો દોસ્તો અહીંયા આવું કરવું પડત. આ a/2 અને આ 2b. તો અહીંયા કોમન શું નીકળત? 1/2n અને અહીંયા નીકળત 2m. તો અહીંયા ઉપર m થઈ જાત અને નીચે n આવી જાત. તો જવાબ તમારો થઈ જાત 2m - n. ફેરફાર કરે તો આ રીતે ફેરફાર આવે. ધ્યાન રાખજો દોસ્તો, ઘણીવાર આવું કીધું હોય. આવો વેગ આપ્યો છે કે A⁴2 B⁴1 અને કીધું છે એની સાંદ્રતા અડધી કરી અને બીની સાંદ્રતા બમણી કરી તો શું થશે? વેગ શું થશે? તો અહીંયા તમારે 2 ઘાત લેવાની અને અહીંયા 1 જ ઘાત લેવાની. એની સાંદ્રતા અડધી એટલે 2⁴2 અને બીની સાંદ્રતા એટલી જ. તો અહીંયા શું થશે? 2⁴1 2⁴2. તો 2⁴1 - 2 2⁻1. તો આપણે 1/2 એટલે જવાબ આવશે 1/2. સમજણ પડી? ઘણીવાર એવું કે બંનેની સાંદ્રતા બમણી કરી 2a અને 2b. તો અહીંયા શું કરી નાખો? 2a અહીંયા 2b. તો 2⁴2 અને 2⁴1. તો 2ની શું થશે? 2⁴2 × 2⁴1. તો 2ની 2 + 1 એટલે 2ની 3 ઘાત અને 2ની 3 ઘાત એટલે શું? 2 × 2 × 2. તો 2 દુ 4 4 દુ 8. ઘણીવાર વિદ્યાર્થી મિત્રો 2ની 3 ઘાત એટલે 6 એવું લખે, પણ એવું ના હોય. 3 વખત ગુણ્યાકાર કરવાનો એટલે વેગ 8 ગણો થાય. સમજણ પડી? તો આ રીતે તમને દોસ્તો કદાચ એવું પણ પૂછે કે આની સાંદ્રતા 3 ગણી કરી અને આની સાંદ્રતા બમણી કરી. તો અહીંયા 3નો વર્ગ અને અહીંયા 2નો 1 ઘાત. તો 3નો વર્ગ શું થાય દોસ્તો? 9 × 2ની 1 ઘાત 2 એટલે તમારો વેગ 18 ગણો વધે. તો આ રીતે પ્રશ્નોમાં તમને દોસ્તો સાંદ્રતા બમણી, અડધી, 3 ગણી, એટલી ને એટલી જ એવું કરીને પ્રશ્ન પૂછે અને તમારે શરૂઆતના વેગ કરતાં અંતિમ વેગમાં શું ફેરફાર થાય તેવા પ્રશ્નો ઘણી બધી વખત નીટ JEEમાં પૂછાયેલા છે, ગુજકેટમાં પણ પૂછાયેલા છે. તો દોસ્તો આ રીતે આ પ્રશ્નોની આપણે સમજણ કેળવવાની છે. હવે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે બીજા પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીશું. થેન્ક યુ વેરી મચ.